Good morning, friends. Welcome. Yesterday, we had seen the poem The Inkscape Rock. In last video, we explained three stanzas. I hope you understood this poem. Today, we will see the remaining stanzas of the poem. Yesterday, we explained three stanzas, and now we will see the fourth stanza of this poem. When the rock was hid by the surge swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. See the new words from this stanza. Hid is the past tense of hide. हाईड म्हणजे लपणे आणि हाईडचा पास्ट टेन्स हीड. त्यानंतरचा शब्द आलेला आहे सर्च स्वेल. सर्च स्वेल मीन्स सडन अँड ग्रेट राईज इन द लेवल ऑफ द सी. अचानकपणे पाण्याची पातळी वाढणे, समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढणे. मरीनर्स म्हणजे खलाशी. पेरिलस म्हणजे डेंजरस, धोकादायक. ब्लेस्ड म्हणजे ब्लेसिंग. The poet tells here, when the rock was hid by the surge swell, you know about the rock, the Inkscape rock. When hid by the surge swell, suddenly the level of sea rise, and so this Inkscape rock hid under the water. And then the warning bell, that means Inkscape bell, which was placed by abbot of Aberbrothock, that gives the warning bell to the mariners. That gives the warning bell to the mariners. So mariners know about the Inkscape rock. There is some hidden problem under the water, and then they knew the perilous rock. That means when the warning bell heard by the mariners at that time, then they come to know about the perilous rock, which was very dangerous for the mariners, and blessed the abbot of Aberbrothock. And therefore the mariners give their blessing to the abbot of Aberbrothock. या ठिकाणी असं सांगितलेलं आहे की जेव्हा समुद्रामध्ये पाण्याची पातळी वाढते त्यावेळेस त्या समुद्रामध्ये असलेला जो इन्स्केप नावाचा जो राख आहे तो राख पूर्णतः पाण्याखाली गेलेला असतो, लपलेला असतो. आणि जेव्हा तो पाण्याखाली जातो त्यावेळेस त्या ठिकाणी ॲबोट ऑफ ॲबरब्रोथकच्या माध्यमातून जे त्यांनी इन्स्केप बेल त्या ठिकाणी लटकवलेली होती ते बेल खलाशांना, मरीनर्सना वॉर्निंग देतो. आणि तेव्हा त्या खलाशांना जाणीव होते की कुठेतरी या ठिकाणी एक धोकादायक असं खडक डोंगर त्या समुद्रामध्ये आहे आणि आपला जीव वाचवण्यासाठी मग आपल्या जहाजाचं ते दिशा बदलवतात. आणि जेव्हा हे लक्षात येते त्यावेळेस नक्कीच त्यांच्या मुखातनं आशीर्वाद, ब्लेस मीन्स ब्लेसिंग, आशीर्वाद कोणाबाबतीत निघते? ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथकच्या बाबतीत निघते. त्यानंतर पुढे जाऊया आपण. द सन इन हेवन वॉज शायनिंग गे, ऑल थिंग्स वेअर जॉयफुल ऑन दॅट डे, द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड ॲज दे व्हील्ड राऊंड, अँड देअर वॉज जॉयन्स इन देअर साऊंड. Dear friends, in this fifth stanza, the sun in heaven was shining gay. Gay म्हणजे आनंद, शायनिंग म्हणजे चमकणारा, हेवन म्हणजे स्वर्ग. जो आकाशामध्ये सूर्य दिसतो आहे तो त्या दिवशी कवी सांगतो की त्या दिवशी अत्यंत चकाकत होता, तो सूर्य अत्यंत आनंदी होता. ऑल थिंग्स वेअर जॉयफुल ऑन दॅट डे. सगळ्याच गोष्टी आनंद दिसत होत्या, आनंदामध्ये दिसत होत्या. प्रत्येक वस्तू त्या ठिकाणी त्या दिवशी आनंदी दिसत होत्या. द सी बर्ड स्क्रीम्ड ॲज दे व्हील द राऊंड. स्क्रीम्ड म्हणजे किंचाळ्या मारण्या.
समुद्रात फिरणारे जे पक्षी आहे ते सुद्धा समुद्रामध्ये आनंदाने काय करीत होते, किंचाळ्या मारत होते. दे विल द राऊंड, आणि सभोवती त्या समुद्रामध्ये ते गरगर फिरत होते. अँड देअर वॉज अ जॉयन्स इन देअर साऊंड, आणि त्यांच्या त्या किंचाळ्यामध्ये त्या ठिकाणी जॉयन्स म्हणजे आनंद, त्या किंचाळ्यामध्ये सुद्धा काय दिसून येत होतं, आनंद दिसून येत होतं. म्हणजे समुद्रामधलं वातावरण अत्यंत आनंदी होतं हे या ठिकाणी कवीला सांगायचं आहे. देन द सिक्स्थ स्टांजा. The boy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. The boy of the Inchcape Bell was seen a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. In the sixth stanza, the poet introduced one more character whose name is Sir Ralph the Rover. In the beginning of the poem, I already told you we will see the two characters in this poem. One side we can see the virtues, and other side we can see the evils. Abbot of Aberbrothock has a virtues, qualities of virtues, and the Sir Ralph the rover has qualities of evil. And one day the boy of the Inchcape Bell was seen by the Sir Ralph the rover, and there was a darker speck. Speck means a tiny dot. A tiny dot. एक दुरून त्या राल्फ द रोवरला एक छोटंसं डॉट, एक डार्कर स्पेक त्या इंचकेप रॉकवरती दिसत होतं, त्या अथांग अशा हिरव्या अशा सागरामध्ये. सर राल्फ द रोवर वॉक हिज डेक, आणि त्यानंतर त्यांनी आपली डेक त्या दिशेने वळवलं. अँड ही फिक्स्ड हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक, आणि त्यांनी त्याचे डोळे फिक्स्ड म्हणजे खिळवणे त्या इंचकेप बेलवरती जो काय एक टायनी डॉट होता, एक छोटासा डॉट त्याला सर राल्फ द रोवरला दिसत होतं, त्यावरती त्यांनी आपली नजर खिळवली आणि तो त्या दिशेने आपली बोट वळवली. विद्यार्थी मित्रांनो, उर्वरित स्टांजाचा आपण उद्याला पाहूया. आशा करतो की हे स्टांजा वाईज एक्सप्लेनेशन आपल्याला समजून जाईल. थँक्यू.